My dear students, hope you are well, staying home and engaged yourself in your studies to overcome this monotonous situation. Now, I will discuss on E.M. Forster's famous novel A Passage to India. I will focus on the theme, the characters and the symbolism. First of all, you have to know about the writer. The writer, E.M. Forster, actually was a traveler. Through his traveling, he has introduced various types of religions, various types of cultures, and in his writing, he has shown it perfectly. In his travel to India, he gives the experience when he has shown in Passage to India. India is shown dominantly spiritual in nature, whereas the Western culture is materialistic in nature. And he wanted a kind of combination of the two different cultures. Passage to India is considered to be an expression of young Forster's secular approach towards religious as well as cultures. He was a humanist by nature and tried to look at different cultures from a kind of secular point of view. It was selected as one of the famous English literary work among 100 literary works. It's an attempt to comparative analysis between different religious groups and cultural groups. The major theme of the novel is the difficulty of East-West relationship. Number 2, English-Indian friendship. Number 3, human relationship. Number 4, the unity of all living things. Number 5, the negligence of British colonial government. The basic understanding between Hindu, Muslim and Christian shows that there is a kind of gap that remains between these different cultures. The Hindus are not able to understand Muslims, the Muslims are not able to understand the Hindus, and the wide gap between these two religious groups is mainly because of lack of understanding. So in that sense, the novel also looks at the cultural specificities that are part of this novel. Now, we have to throw light on the characters. There are various characters in a novel. It is the characteristics of a novel, but we should focus on some major characters. There are Dr. Aziz, Mrs. Moore, Adela Quested, Cyril Fielding, Hamidullah, Hislop, Ronnie Hislop. Here we see that the empire considered as a racist institution which exploits innocent Indians. We find that it is the British Empire. We find that it is the British Empire which is responsible for creating disharmony among Indians. So the novel opens a kind of criticism against the empire and its atrocities against the Indian society. One of the important things of this novel. Now I am telling you about Mr. Aziz, who is the central character and the protagonist of this novel. I personally very fond of Mr. Aziz. He
is the symbol of a good human being, a real patriot. Mr. Aziz, we are introduced in this novel when he was eating dinner with his friends. Then his superior, he was a surgeon, that means a doctor of English society. His superior boss, civil surgeon, called him now and then without any reason. It means that his superior boss doesn't like him, or doesn't. It means that he should be submissive to him whenever he called him. But Mr. Aziz was a free will agent. His strong personality attracted the reader. Then we find Mrs. Moore. Mrs. Moore is another character of typical motherhood. She was the mother of Ronnie Hislop, the magistrate of Chandrapur. He came here visit the Indian subcontinent, and through her attitude we come to know about her soft and humanistic nature. Then we come to Adela Coestet, the actress or another main character of this novel. She also came with Mrs. Moore, and she was the would-be wife of Ronnie Hislop. She was very interested about Indian culture, and so she came here to know about the people, their culture, etc. Then another major character who is on the side of English people, Cyril Fielding, who is also a very kind human being, and wanted to minimize, or wanted to fill a gap between the native and the English people. Another minor character you may call Hamidullah, that means Mr. Aziz's friends. He was he completed his education in Cambridge University. He holds a high position in the society, but he is not evaluated by the English people. Then come to Ronnie Hislop, the British magistrate, who is the symbol of British government. Very egoist, very cruel, and he is not soft to the his behavior is very cruel to the native people. Now we are introduced with the characters. For your sake, I am describing it in Bengali. I think it will take three or more classes for you, because the most of the Viva questions are taken from this novel, and I request you to see the movie The Passage to India. I think you will enjoy this movie. প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মিস্টার আজিজ তার বন্ধুর মিস্টার আজিজকে আমরা যেভাবে দেখছি যে খুবই সিম্পল একজন মানুষ, তার জীবনটা খুব একটা সুখকর না। তার এই বয়সে তার ওয়াইফ মারা গিয়েছে, 3টা বাচ্চা নিয়ে সে কোয়ার্টারে থাকে। তো সে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে যায়, সেখানে তাদের ডিনারও করে। তো এই করতে করতে দেখা যাচ্ছে যখন সে বন্ধুদের সাথে ছিল তখনই তাকে তার সিভিল সার্জন ডেকে পাঠালো।
যখন সে তড়িঘড়ি করে, সে খুবই বিরক্ত, তড়িঘড়ি করে গেল, গিয়ে দেখলো সিভিল সার্জন অফিসে নাই। এটা তাকে খুবই খুবই মর্মাহত করলো। এবং সে যে টাঙা গাড়িটা নিয়ে গিয়েছিল, এসে দেখে সেই গাড়িটাও নাই। কারণ সেখানকার এই ক্লাবের কিছু লেডিস মেম্বার তার গাড়িটা নিয়ে চলে গিয়েছে। এখানে তার মানে একটা পারমিশন যে দরকার, সেটাও তারা অনুভব করে নাই। এই যে সামান্য এই ঘটনার মধ্য দিয়েই কিন্তু দেখা যায় যে ব্রিটিশদের অ্যাটিটিউড আমাদের প্রতি কেমন ছিল। দেন আমরা দেখি যে আজিজ যখন ফিরে আসছে বিফল মনোরথ হয়ে রেল লাইনের এই পাশে, তখন ওখানে একটা মস্ক ছিল। সেই মস্কে সে দেখে একজন এজেড লেডি, ব্রিটিশ লেডি স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে ঢুকছে। এটা দেখে সে চিৎকার করে তাকে ডাকে যে এরকম তো কোনো সিস্টেম নাই যে মস্কে ইয়ে দিয়ে মানে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে ঢুকা যায়। সাথে সাথে এই মহিলা সরি বলে এবং সে বলে যে সেটা জানতো না। তো তাদের মধ্যে কনভারসেশন হয় এবং দুইজনই দুইজনকে খুব পছন্দ করে, কারণ বোথ অফ দেম আর ভেরি সফট ইন নেচার। তো দুজনের মধ্যে একটা ফ্রেন্ডশিপও হয়, ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়। তো এর মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে মিসেস মুর এবং অ্যাডেলা কোয়েস্টেড আসার কারণে, এই ইন্ডিয়াতে আসার কারণে একটা পার্টির আয়োজন করা হয়, যেটা নাম দেওয়া হয়েছে ব্রিজ পার্টি। এখানে মিস্টার ফিল্ডিং আছে এবং আরও পুলিশ সুপার আছেন এবং মিস্টার টার্টার, আরও কিছু মাইনার ক্যারেক্টার আছেন যারা এই পার্টির আয়োজন করেন। এবং এখানে মিস্টার ফিল্ডিংকে আমরা দেখি। মিস্টার ফিল্ডিং ছিলেন সেই সময়ের ইংলিশ কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন দুই কালচারের একটা কম্বিনেশন করতে, যে এই যে আমাদের হ্যাট্রেড, একজন আরেকজনের প্রতি যে হ্যাট্রেড, এটা যাতে দূর হয়। কিন্তু সেই পার্টিতে গিয়ে দেখা যায় যে ইংরেজরা ওদের নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত, মানে বাংলা যারা ইন্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদেরকে তারা খুব একটা আমলে নিচ্ছে না। এই নিয়েও একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের সূত্রপাত হয়। তো যতই আমরা দেখি না কেন যে মিস্টার ফিল্ডিং ট্রাই করছেন, এদিকে মিস্টার আজিজও বোঝার চেষ্টা করছে, কিন্তু আলটিমেটলি সেটা আসলে ফ্রুটফুল হয় না। এনিহাও এখানে আর একটা, এই প্লটটাকে সবচেয়ে যে ডাইভার্সিটি দিয়েছে যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে মারাবার কেভ ট্রাভেল। তো এখানে মিস্টার আজিজকে, এর আগে অবশ্য অ্যাডেলা কোয়েস্টেড রনি হিসলপকে রিকোয়েস্ট করে যে তাকে ভালো করে এই চন্দ্রপুরটা ঘুরিয়ে দেখাতে। ও এখানে আমি তোমাদেরকে বলে নিই, এখানে তিনটা সেটিং আছে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে চন্দ্রপুর, আর একটা হচ্ছে মারাবার কেভ, আর একটা হচ্ছে অমৃতসর মৌ শহরটা। যাই হোক, আমরা খুবই সংক্ষেপে বলছি গল্পটা। তো মারাবার কেভ ভ্রমণের কেভ, যেটা খুবই একটা সিগনিফিক্যান্ট প্লেস, কিন্তু দেখা হয় নাই। সেজন্য মিসেস মুর এবং অ্যাডেলা কোয়েস্ট ইয়েকে কি বলে, আজিজকে খুব রিকোয়েস্ট করে যাতে সে তাদের সাথে যায়। তো মিস্টার আজিজ তাতে সম্মত হয় এবং তারা ওই অ্যাপয়েন্টেড ডেতে যখন তারা যাত্রা শুরু করলো, তাদের সাথে আরো মিস্টার ফিল্ডিং এবং গডবোল, আর একটা মাইনর ক্যারেক্টার। তো গডবোলও তাদের সাথে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখানেও একটা ছোট্ট কনস্পিরেসি আছে যার সাথে জড়িত ছিল রনি হিসলপ, এবং যাতে আগুনে ঘি ঢেলেছে মিস্টার আজিজের বন্ধু লতিফ। তারা ট্রেন মিস করার কারণে তারা তিনজনই কিন্তু আলটিমেটলি পৌঁছায় গিয়ে মারাবার কেভে। তো মারাবার কেভে যাওয়ার পরেই যেটা হয় যে মিসেস মুর মানে শারীরিকভাবে বয়স্ক মহিলা একটু অস্বস্তি ফিল করে, তার সাফোকেশন শুরু হয়। তখন সাথে সাথে সে বের হয়ে আসে এবং আজিজ এবং অ্যাডেলা কোয়েস্টেডকে রিকোয়েস্ট করে যে তোমরা মারাবার কেভটা ঘুরে ঘুরে দেখো। তো মিস্টার আজিজও এর মধ্যে তার একটা স্মোকিং এর একটা হ্যাবিট ছিল, স্মোক করার জন্য তাদের সাথে যে গাইডটা ছিল তাকে রিকোয়েস্ট করে যে অ্যাডেলা কোয়েস্টেডকে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখাতে। তো এর মধ্যে আজিজ যখন স্মোক করার জন্য কিছু সময়ের জন্য সে বাইরে ছিল, তারপরে যখন তার মনে হয় ঘুরে এসে দেখে যে অ্যাডেলা কোয়েস্টেড নাই। অ্যাডেলা কোয়েস্টেডকে খুঁজে কিছুতেই সে যখন পায় না, খুঁজতে থাকে, তারপরে
সে বারবার অ্যাডেলা কোয়েস্টের নাম ধরে ডাকতে থাকে, সেই ইকোটা তার মানে গুহার মধ্যে তো প্রতিধ্বনি হতে থাকে। আমি বারবার বলি, ইংরেজি লিটারেচারের স্টুডেন্টদের ইমাজিনেটিভ পাওয়ার থাকতে হবে। তোমাদের এখন সবাই মনের আয়নায় দেখতে থাকো যে কিভাবে ইকো হচ্ছে, অ্যাডেলা কোয়েস্টেডকে ডাকছে, ইকো হচ্ছে, বারবার ইকো হচ্ছে, এবং সে দেখে যে যে গাইডটাকে সে বলেছিল সেই গাইডটাও কিন্তু ঘুমাচ্ছে, ঝিমাচ্ছে। তখন সে আরো ভয় পেয়ে যায় যে সে কোথাও কোনো বিপদের সম্মুখীন হলো কিনা। কিন্তু এইদিকে যেটা হয়েছে, অ্যাডেলা কোয়েস্টেডের একটা হ্যালুসিনেশন হয়েছে। সে ভাবতে থাকে যে আসলে মিস্টার আজিজ তাকে হ্যারাসমেন্ট করছে, বা শি বিকাম দ্য ভিকটিম অফ অ্যাটেম্প টু রেপ বাই মিস্টার আজিজ। সে কোনো কিছু না বলে সে বার হয়ে আসে। আজিজ কোনো কিছুই বুঝতে পারে না, এবং মিসেস ডেরেক নামে একজন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, তার গাড়িতে সে তাড়াতাড়ি করে চলে আসে। এবং আসার পরে যেটা হয়, আজিজ কিন্তু কিছুই জানে না। আসার পরে সে আজিজের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আনে যে তাকে মানে তার অভিযোগটা হচ্ছে তাকে হ্যারাসমেন্ট বা তাকে রেপ, অ্যাটেম্প টু রেপের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এই অভিযোগ যখন আনা হয়, তখন এখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে যে কালচারাল রিলিজিয়াস গ্রুপগুলোর যে একটা গ্যাপ ছিল, সেই গ্যাপটা কিন্তু একদম আমরা দেখতে পাই যে গ্যাপটা আর থাকে না, কারণ সবাই আজিজের পক্ষ নেয়। যদিও আজিজকে অভিযুক্ত করা হয়, ট্রায়ালে নেওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে অমৃত রাও নামক একজন মানে খুবই বিখ্যাত উকিল আজিজের পক্ষ নেয়, হামিদুল্লাহ আজিজের পক্ষ নেয়। সর্বশ্রেণীর মানুষজন, ডাউন ট্রডেন পিপল থেকে উপর শ্রেণীর মানুষজন, হিন্দু মুসলিম সবাই আজিজের পক্ষ নেয়, এবং এটা আলটিমেটলি ফলস চার্জ হিসাবে পরিগণিত হয়। এখানে আর একটা কথা আছে, সাক্ষী হিসাবে মিসেস মুরের থাকার কথা ছিল, কিন্তু রনি হিসলপ মিসেস মুরকে তড়িঘড়ি করে জাহাজে করে পাঠায় দেয়, এবং খুবই দুঃখের বিষয় যে মিসেস মুর জাহাজের মধ্যেই মারা যান। এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, আসলে মিসেস মুর মারা যান, বা কোনো কোনো ক্রিটিকরা বলে যে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। এনিহাও যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিন্তু অ্যাডেলা কোয়েস্টেড তার অভিযোগ তুলে নেয়, এবং সেটা ফলস বলে প্রমাণিত হয়। তো এই যে পটভূমি, এই পটভূমিটা কিন্তু কোন সময়ের জানো তোমরা? যে অহিংস আন্দোলনের পটভূমি। দ্যাট মিনস গান্ধীর নেতৃত্বে যে স্বদেশী আন্দোলনটা হচ্ছিল, সেই পটভূমিতে এই নভেলটার জন্ম হয়। তো আমরা দেখতে পাই যে আলটিমেটলি কিন্তু জয় হয় সাধারণ জনতার, এবং মিস্টার আজিজ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে ফ্রি স্টেট অমৃতসরের মৌ নামক শহরে গিয়ে সে তার ডাক্তারি শুরু করে। এবং একদম শেষে আমরা দেখি যে আলটিমেটলি ফিল্ডিং এবং আজিজের মধ্যে বন্ধুত্বটা ঠিকই থাকে, তাদের কনভারসেশনের মধ্যে দিয়ে যেটা দেখতে পাই যে তাদের বন্ধুত্বটাই ঠিকই আছে। বাট আজিজ এটা সবসময় বলে যে ব্রিটিশরা যখন পর্যন্ত তাদের প্রভুত্ববাদ এখান থেকে না সরাবে, তাদের অ্যাটিটিউড চেঞ্জ না করবে, কোনোদিনই এই মানে ইন্ডিয়ান পিপল আর ব্রিটিশদের মধ্যে এই কম্বিনেশন সম্ভব না। এটাই হচ্ছে মেসেজ এই গল্পের। আরো অনেকগুলো পয়েন্টস আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। সো স্টে কানেক্টেড, কমেন্ট থ্রো inbox. I want to know your reaction. It is a very interesting novel, and as a student of English literature, you have to know about it thoroughly. Thank you. Stay blessed, stay connected.